Okay. Now we will be discussing about the next topic of today, that is the coral reefs. Now, dear students, in the previous lectures, we have discussed about the various aspects of the marine, that is the benthic zone, the pelagic zone, the intertidal zone, the tidal zone. And with these different kinds of areas of the seas, one area of what importance we people are the coral reefs. So when I say what are coral reefs, so a very simple definition what we people can look into is a mound of ridge of living coral or coral skeletons and calcium carbonate deposits from other organisms such as calcareous algae. Now see a very simple definition what we have looked into, that is what are coral reefs. Coral reefs are the mounds of ridge of living corals which form the coral skeletons and calcium carbonate deposits from other organisms such as calcareous algae. So coral reefs are wave resistant structures notable for their great species, richness, ecological complexities, and the remarkable beauty. They are unique in being formed entirely by the biological activity. Now, one thing what we people have to keep into mind, the figure what you see in front of you. Now, you can see this is the figure what we have is of a coral reef. So, first of all, we should know about what are these coral reefs and how are these formed of. Now, see, basically, coral reefs are the areas which lie in the intertidal zone. So where the tide comes and where the tide resides, basically, this is an area which is submerged under the water, that is sea water, and which are usually formed from the corals. So a mound or a ridge of living organisms. So these are coral reefs. So this what are the living organisms. So So, actually, if we see the coral reefs, they are the areas, they are found in the areas where the waves come and meet the soil or the land surfaces. अगदी मराठीतच जर सांगायचं झालं तुम्हाला लक्षात घ्या, कोरल रिफ्स काय आहेत? सो कोरल रिफ्स आर दोज एरियाज, म्हणजे समुद्राच्या लाटा ज्या दगडांवर, ज्या मातीवर, ज्या खडकांवर येऊन आदळतात, शक्यतो त्या भागामध्ये, म्हणजे ज्याला आपण कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया म्हणतो, लक्षात घ्या. कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया अशा एरियाज मध्ये शक्यतो यांचं अस्तित्व आहे. अर्थात काही स्पीसीज यांच्या समुद्राच्या कॉन्टिनेंटल स्लोप्स मध्ये सुद्धा आहेत. म्हणजे डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज वेअर दे लिव्ह. आता स्पीसीज, प्रत्येक स्पीसीज आपल्या हॅबिटॅट ठरवत असतात, त्यांच्या
ज्या काही नॅचरल हॅबिट्स असतात त्या हॅबिट्स प्रमाणे त्यांचे हॅबिटॅट ठरत असतात. कारण शक्यत्वे ज्या पाण्यामध्ये सनलाइट्स मॅक्सिममली पडतात त्या तिथपर्यंत ह्या कोरल रीफ स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करतात. सो the coral reefs are the wave resistant structures notable for their great species richness, ecological complexities, and the remarkable beauty. One thing what people have to keep into mind, that these species of corals are resistant for the very high pressure water types, and naturally they are very rich. अतिशय देखणा नजारा असतो. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट काय, या कोरल रिफ्स मध्ये सुद्धा असंख्य प्रकारची बायोडायव्हर्सिटी रिसाइड करते. कारण ह्या बऱ्यापैकी मी आधीच म्हटलं हे कॅल्कॅरियस अल्गी त्यांच्या बाजूने कॅल्शियम कार्बोनेट पासून या डिपॉझिट्स त्यांच्या बाजूने शरीराच्या झालेल्या असतात. त्यामुळे अप्रतिम स्टर्डीनेस त्यांच्याकडे असतो. आणि स्टर्डीनेस असल्या, आणि दुसरी गोष्ट त्यांच्या वेगवेगळ्या स्पीसीज तुम्हाला बघत असाल इथे किती देखणा कलर त्यांच्याकडे इथं तुम्हाला दिसतोय बघा. वेगवेगळ्या रंगाचे कोरल रिफ्स, इथं कुठं गुलाबी आहे, कुठं हिरवा आहे, कुठं लाल आहे, कुठं राखट आहे, वेगवेगळ्या रंगाची असंख्य व्हरायटीनं ते सापडतात. सो दे आर युनिक इन बिंग फॉर्म्ड एंटायरली बाय द बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी. आणि सगळ्यात समाधानाची गोष्ट अशी आहे की या सगळ्या ज्या बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीज घडतात, म्हणजे ज्या प्राणी मात्रांच्याकडे हे जीव आहेत, कोरल रीफ्स हे कॅल्शियम, त्या आधीच मी म्हटलं की कॅल्कॅरियस अल्गीच्या माध्यमातून त्याच्या अल्गी आहेत हे, या अल्गीकडनं त्यांचा जो कॅल्शियम कार्बोनेट सिंथेसिस केला जातो तो त्याच्यापासून हे कोरल रिफ्स तयार झाले. त्यामुळे कोरल रिफ्स काय आहेत हे कळालं का? हॅव यू फॉलोड वॉट आर कोरल रिफ्स? प्राजक्ता, धनश्री, प्राजक्ता, यशश्री, आर यू गेटिंग मी? माझं काय सांगितलेलं कळलं का? हो कळलं. प्राजक्ता कुठे बाळा? प्राजक्ता ऐकायला येते का? प्राजक्ता ऐकायला येते का बाळ? प्राजक्ता, are you there in the class? Prajakta, are you there in the class? Okay. So, the next we will be looking, often called as rainforests. So, the coral reefs, they are often called rainforests of the sea due to their richest biodiversity. They occupy less than 0.1% of the world's ocean surface, but provide home for near about 25% of the marine species. So see, this is the very good thing of the coral reefs. They often are called as the rainforests of the seas. आता रेन फॉरेस्ट म्हणजे जिथं जास्तीत जास्त पावसाचं पाणी पडतं. लक्षात घ्या, जिथं जास्त पावसाचं पाणी पडतं तिथं तुम्हाला जैवविविधता ही सगळ्यात जास्त नटलेली दिसते. म्हणजे त्यांची व्हरायटी, त्यांची स्पीसीज इतक्या वेगवेगळ्या प्रमाणात तुम्हाला तिथं आढळतात की पावसाळी प्रदेशामध्ये, म्हणजे जिथं पाऊस जास्त पडतो त्या ठिकाणी बरेचसे जीव जंतू तिथं जगतात. आणि त्यामुळं समुद्राचा जर रेन फॉरेस्ट झोन म्हणायचा असेल तर हा कोरल रिफ्स हा समुद्राचा रेन फॉरेस्ट असं संबोधला जातो. का? कारण या ठिकाणी सगळ्यात जास्त रिचेस्ट बायोडायव्हर्सिटी आहे. म्हणजे समुद्रातले बहुतांश स्पीसीज या कोरल रिफ्स मध्ये राहतात. बऱ्याच प्रकारचे अल्गी, फंगाय, बॅक्टेरिया, व्हायरस, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील, काही अँफिबियन्स असतील, स्लज असतील, मोलस्कन्स असतील, इकायनोडर्मन्स असतील, इतक्या व्हरायटीने या ठिकाणी सापडतात की जवळपास जेवढी समुद्रातली जी जैववैविध्यता आहे त्या जैववैविध्यतेतली 25% जैववैविध्यता ही या कोरल रिफ्स मध्ये आढळते. एवढी अशी संपन्न अशी ही जैववैविध्यता या कोरल रिफ्स मध्ये आढळते. आणि त्यामुळे कोरल रिफ्स आपल्यासाठी, अभ्यासासाठी, दृष्टिकोनातनं फार महत्वाचे. सो
the coral reefs, we should see the origin of coral reefs. Now there are various theories which have been put forth by various scientists. So basically Darwin and Dana, they have put forward that subsidence theory. So no one will ask you what is subsidence theory, but just for your knowledge, you can keep into your mind that with the help of subsidence theory, the origins of these coral reefs took place. So we'll be looking later on what is subsidence theory. The another is a solution theory, which was put forth by Spear and Murray. Smear, S-E-M-P-R, Smear. It is S is silent. Spear and Murray which put forth the solution theory. The next theory, what it is called as submerged bank theory. Now it is anonymous who has put forth this theory. We don't know right now who has put forth this theory. And the next is the glacial epoch theory, which was put forth by Dale. लक्षात घ्या, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी, एमसीक्यू साठी हे 4 पॉइंट्स फार महत्वाचे आहेत. यदा कदाचित तुम्हाला विचारलं शकेल हु पुट फॉर द सबसिडन्स थिअरी, डार्विन, डाना, मियर अँड म्युरे और डाले और एनी ऑफ देम, नन ऑफ देम, असं काही विचारून आपण इथं एमसीक्यूज विचारू शकतो. त्यामुळं या स्लाइडची स्क्रीनशॉट तुम्हाला काढून ठेवायला हरकत नाही. आपण भविष्यामध्ये या थिअरीज काय आहेत बघूया. Now when we supposed to look after the theories, that is, I mean not theories, the evolution of coral reefs. So exactly how are the coral reefs formed? We have to see. So you can see the types of coral reefs. We see the subsidence, the barrier reefs, the allotal reefs. So what is subsidence and what we people are supposed to look after, we'll be looking. So it started with A. So that the types of corals, that is fringing reefs. Second is the barrier reef. And the third is allotal reef. So you can see these are the mountains. Means samudra madhe ashe je डोंगरांचा भाग आहे, these are fringing reefs म्हणतात. कोरल असे वर वाढतात, खरं इथं खाली गेलेले आहे. आणि सबसिडन्स मध्ये आणि अलोटल मध्ये दोघांचं कॉम्बिनेशन असं, इकडनं हे व्हर्टिकल ग्रोथ ऑफ कोरल्स वर दिसत आहे आणि हा लगून जो दाखवला बघा, हा लगून असा पाण्याचा जो भाग आहे, खड्डा पडलेला आहे आणि तो सबसिडन्स खाली. सो टाइम दॅट इज crustal subsidence, that is vertical growth of the coral reefs. So what are lagoons? बघा, lagoons म्हणजे असे पाण्याचे, डोंगराचे काही पाण्यामधले जे उंचवट्याचे भाग आहेत त्याला असे लगून्स म्हणायचे. याला फ्रिंजेस ऑफ रीफ्स म्हणायचे. फ्रिंजेस इथे कशा तुम्हाला नात्रे दिसतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे त्याचे नात्रे आहेत, फ्रिंजेस ऑफ रीफ्स. नेक्स्ट यू कॅन सी लगून्स, म्हणजे ते पाण्यामध्ये सबमर्ज आहेत पूर्णपणे. इथं हा जो भाग आहे गोल, जो छोट्या छोट्या टेकडींचा भाग आहे, तो पूर्णपणे पाण्याने वाकला, अर्थात त्या टेकडींच्या वर पाणी आलेलं आहे. अशा भागांना आपण लगून्स असं म्हणतो. इथं आपण लक्षात ठेवायचं. सो दिस इज हाऊ द इव्होल्युशन, म्हणजे आधी डोंगर असतात, हे डोंगर हळूहळू खाली गेलेत आणि बघा खाली सबसिडन्स झाले. बघा हा जो पिवळा भाग दिसतोय हा लगूनचा भाग आहे. म्हणजे हा असा खाली खोल गेलाय, म्हणजे पाण्याची लेवल वाढली. लक्षात घ्या, इथं काही अंशी दोन गोष्टी घडतात. म्हणजे काही ठिकाणी पाण्याची लेवल वाढते आणि काही ठिकाणी जो फ्रिंज रीफ आहे, म्हणजे डोंगराचा जो उंचवटा आहे तो वाढतो. आता मला सांगा, डोंगराचा उंचवटा कसा वाढणार? काही थिअरीज आहेत. आता आपल्याला माहिती आहे, पृथ्वी म्हणजे जवळपास दे आर द टेक्टॉनिक प्लेट्स, म्हणजे पृथ्वीचे आपल्या ज्या काही ह्या प्लेट्स आहेत आणि या प्लेट्स मध्ये सातत्यानं हालचाली चालू असतात. आणि या प्लेट्स मध्ये हालचाली घडल्यामुळं एखादी प्लेट वर जाते आणि एखादी प्लेट खाली येते. म्हणजे त्या आता आपण त्या वेगवेगळ्या अभ्यास आहे, हे जिओलॉजिकल अभ्यास म्हणतात. आपण जिओलॉजीच्या फारसा अभ्यासात जाणार नाही, फक्त असं काहीतरी असतं असं लक्षात ठेवा, दॅट दीज आर द टेक्टॉनिक प्लेट्स. And these tectonic plates when they move, आता ह्या ज्या हे खंड आहेत, हे जेव्हा हलतात, हल्ल्या की काही प्लेट्स वर म्हणजे धडकतात एकमेकांना, एकमेकांवर उचलल्या जातात, एकमेकांच्यावर लँड होतात आणि मग त्या उंचवटा भाग होतो. म्हणजे अशा ज्या ठिकाणी घडतात, मग तुम्हाला अशा फ्रिंजिंग रीफ्स, अशा मोठमोठ्या रीफ्स आलेले दिसतात. मग हे बघा, आता हे हळूहळू खाली जायला लागले आणि मग हा डोंगर खाली जातो आणि तुम्हाला साईडने लगून दिसतात. सो आता बघा, हा आहे लाईमस्टोन आणि हा दुसरा पिवळा म्हणजे हा सेडिमेंट आहे आणि हा लाईमस्टोन म्हणजे ज्याला आपण चुनखड
दगड म्हणतो, चुनखड असलेला दगड, तशा प्रकारच्याला लाईमस्टोन म्हणतात. आणि सेडिमेंट्स म्हणजे जे आपण जीवाश्म पाहून किंवा आपण लावा फुटतात बघा, लावा फुटल्यानंतर काही सेडिमेंट्स त्याचे हे भरतात, लाव्याची जी राख पडते आणि त्याच्यापासून सेडिमेंट्स तयार होतात. म्हणजे अशा सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजमुळे असे हे डोंगर निर्माण होतात. आणि या भागामध्ये निश्चित लक्षात घ्या, या लाईमस्टोनचा फार महत्व आहे. आणि या भागांचा वापर करून म्हणजे त्या ठिकाणी चुनखड म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेटचं प्रमाण हे जास्त असल्या कारणाने या ठिकाणी त्या पाण्यामध्ये तिथं जो फंगस किंवा बॅक्टेरिया जो ग्रो होतो, त्यातल्या त्यात फंगस, त्याच्यापासून त्या फंगस मधनं तो कॅल्शियम कार्बोनेट जास्त प्रमाणात येतो. आणि म्हणून तिथं तुम्हाला ह्या कोरल रीफ्स डेव्हलप झालेत असं तुम्हाला दिसेल. So coral reef ecology, it involves understanding both the biotic and the abiotic factors which are influencing the distribution and abundance of the living things of coral community. आता इथं दोन्ही गोष्टी आहेत लक्षात घ्या. कोरल रीफ निर्माण करण्यासाठी इथं दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत. कुठल्या? बायोटिक आणि अबायोटिक. बायोटिक म्हणजे जिथं लिव्हिंग थिंग्सचा, जीवाचा अस्तित्वाचा भाग आला तो बायोटिक झाला. आणि अबायोटिक म्हणजे ज्याला आपण ज्याला म्हणतो मिनरल्स किंवा ज्याला आपण हे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ज्याला म्हणतो थोडक्यात बोलायचं तर, म्हणजे त्या ठिकाणी असलेला अबायोटिक म्हणजे मिनरल्स असतील, आयन्स असतील, सॉल्ट्स असतील वगैरे वगैरे वगैरे, ज्याला आपण बायो जिओ केमिकल सायकल्स म्हणतो बघा. म्हणजे बायो म्हणजे बायोटिक आणि जिओ म्हणजे जिओलॉजिकल. या जिओलॉजिकल मध्ये हे सगळं आलं ना, म्हणजे वॉटर आलं, कार्बन आलं, हायड्रोजन आलं, ऑक्सिजन आलं, नायट्रोजन. सो दीज आर द ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस विच फॉर्म द abiotic factors. So for the formation of a coral reef, both the things, biotic as well as the abiotic factors, are of most importance as they influence the distribution of the living things of a coral community. So depending upon the biotic factors and the abiotic factors, the coral community distribution and its availability is depends upon. So exactly when we see the distribution, so corals occurs throughout the ocean. सगळ्या समुद्र किनारे हे जवळपास आढळतात. But colonial reef building, that is hermatypic corals, are confined to the tropics and subtropics where calcification rates are greatly enhanced. लक्षात घ्या, म्हणजे पृथ्वीचा जो ट्रॉपिक आणि सबट्रॉपिक भाग आहे या ठिकाणी सर्वाधिक तुम्हाला कॅल्सिफिकेशन, समुद्रातल्या त्या पाण्यापासून कॅल्सिफिकेशन घडून, म्हणजे त्याला आपण हर्माटायपिक असं म्हणतो. सो कॉलोनियल रीफ बिल्डिंग इज अ हर्माटायपिक. हर्माटायपिक म्हणजे काय हे आपल्याला पुढे जाऊन डिटेल्स बघूया. मलाही हर्माटायपिक ह्या शब्दाचा अर्थ माहित नाही. आय लेट यू नो लॅटर ऑन. So reefs grow best in warm, marine, shallow, clear, sunny and agitating water. शक्यतो कोरल रीफ्स कुठं वाढतात की जिथं पाण्याचं टेम्परेचर कोमट आहे, म्हणजे पाणी अतिशय गरम नाही, अतिशय म्हणजे काय उकळत नसतं पाणी, म्हणजे जिथं पाण्याचं टेम्परेचर बऱ्यापैकी 37-38 डिग्री सेंटीग्रेडच्या आसपास आहे, किंवा मी म्हणतो अगदी असं म्हणेन पाण्याचं टेम्परेचर 27 ते 30 डिग्री किंवा 27 ते 37 डिग्री या रेंज मध्ये व्हॅरी करतं. म्हणजे शक्यतो ट्रॉपिक आणि सब ट्रॉपिक रिजन्स मध्ये या पाण्याचं टेम्परेचर अशा प्रकारे असतं. आणि ते खारं म्हणजे गोड्या पाण्यात तुम्हाला कोरल रीफ्स दिसत नाहीत, लक्षात घ्या, म्हणजे खाऱ्या पाण्यामध्ये दिसतात. मग तिथं पाणी शॅलो असलं पाहिजे, म्हणजे पाणी जास्त खोल पण नाही आणि जास्त म्हणजे उथळ पण नाही, बऱ्यापैकी पाण्याला डेप्थ असली पाहिजे. तिथं पाणी स्वच्छ असलं पाहिजे, सगळ्यात महत्वाचं. म्हणजे तुमच्या पाण्यामध्ये घाण, कचरा, पोल्युशन हे सर्वाधिक असेल तर त्या ठिकाणी 100% कोरल रीफ्स ग्रो होत नाहीत. आणि बऱ्यापैकी सनी रिजन्स मध्ये समुद्राच्या पाण्यामध्ये तिथं सूर्याची किरण पोचली पाहिजेत आत, म्हणजे आपण फोटिक आणि अफोटिक झोन म्हणतो. म्हणजे त्यातला फोटिक झोन वरचा जो झोन आहे फोटिक झोन आणि खालचा अफोटिक झोन, म्हणजे समुद्रामध्ये पाण्याची किरण ज्या फोटिक झोन मध्ये पोचतात त्या ठिकाणी सर्वाधिक कोरल ग्रोथ ही होते. आणि त्यातल्या त्या ट्रॉपिक आणि सब ट्रॉपिक रिजन्स मध्ये वी कॅन सी द कोरल रीफ्स that develop. So for which there are certain limiting factors to develop or to produce the coral reefs. So the various things which are there responsible for the development of the coral reefs is first the latitude. आपण आधीच म्हटलं या पॉइंट्स मध्ये मी बघितलं, बोललो तुम्हाला बघा, कन्फाइन्ड टू द ट्रॉपिक्स अँड सब ट्रॉपिक्स.
म्हणजे इथं फार महत्वाचं आहे, म्हणजे पृथ्वीच्या कुठल्या भूभागामध्ये म्हणजे किती लॅटिट्यूडला आणि किती लॉंगिट्यूडला ते काम करतात. म्हणजे लॅटिट्यूड्स इथे इतक्या महत्वाचे आहेत, लॅटिट्यूड्स ठरवतात. कारण लक्षात घ्या, त्या लॅटिट्यूड्स म्हणजे सूर्याची किरणं तिथं पडतात आणि त्या पद्धतीनं टेम्परेचर तिथं व्हॅरी करतं. म्हणजे टेम्परेचर फॅक्टरसाठी लॅटिट्यूड्स महत्वाचे. त्यानंतर दुसरा महत्वाचा भाग आहे टेम्परेचर. आता आपण अगदी टोकाच्या नॉर्दर्न हेमिस्फिअर किंवा सदर्न हेमिस्फिअरकडे गेलो. नॉर्दर्न आणि समर हेमिस्फिअर मध्ये बघा, आता नॉर्दर्न हेमिस्फिअरकडे गेलो तर आपल्याला तुम्हाला सगळ्यात ज्याला उष्ण प्रदेश म्हणतो, ज्याला आपण ट्रॉपिक रिजन म्हणतो, आणि अंटार्क्टिक रिजन आपण खालचा प्रदेश म्हणतो सदर्न रिजनचा, की जिथं पाण्याचं टेम्परेचर किंवा समुद्रामध्ये बर्फ आहे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात. मग अशा अंटार्क्टिक किंवा आर्टिक रिजन मध्ये चुकून सुद्धा तुम्हाला कोरल रीफ्स निर्माण झालेले दिसणार नाहीत. म्हणजे जिथं ट्रॉपिकल कंट्रीज, आपण इंडिया जो ट्रॉपिकल कंट्री आहे लक्षात घ्या, म्हणजे आपली विश्ववृत्त ज्याला म्हणतो, या विश्ववृत्त बरोबर आहे का, मराठीमध्ये आपण पृथ्वीच्या ह्याला विश्ववृत्तच म्हणतो, इक्वेटरला. त्या विश्ववृत्ताच्या जवळ टेम्परेचर हे समुद्राचं किंवा पृथ्वीचं हे मॉडरेट म्हणजे मिनिमम टेम्परेचर असतं, आणि म्हणून त्या ठिकाणी सर्वाधिक तुम्हाला कोरल रीफ्स डेव्हलप झाले दिसतात. आणि शिवाय लाईट सुद्धा बघा ना, सूर्य जेव्हा लाईट टाकतो, आता छोटस मी एक तुम्हाला हे दाखवतो, एक फिगर काढून दाखवतो, लक्षात येईल बघा तुमच्या. बघा आता सपोज दिस इज द सन, नाव यू कॅन सी दिस इज द सी, समुद्र. आता ऍक्च्युली समुद्र दिसताना आय जस्ट डू वन थिंग, मला जरा असं बदल करतो या, लक्षात घ्या. आता मला काय दाखवायचंय तुम्हाला, पृथ्वी. मी काय करतो, पृथ्वी आता दाखवतो, अशी पृथ्वी आहे, लक्षात, ही गोल पृथ्वी आहे, बरोबर आहे का. हा नॉर्दर्न हेमिस्फिअर, हा सदर्न हेमिस्फिअर, ही ईस्ट साइड, ही वेस्ट साइड, आणि आपलं इथं काहीतरी आफ्रिका दिसतंय, हे इथं तुमचं अमेरिकन कॉन्टिनेंट दिसतंय, इथं ते छोटे छोटे देश काहीतरी आहेत इथं छोटे छोटे. आपला इथं आशिया इथं दिसतोय सगळा, म्हणजे आपला इंडिया इथं आला बघा, इथं तो पाकिस्तान वगैरे आला, इथं श्रीलंका आला, इथं तो ऑस्ट्रेलिया वगैरे आला, इथं तो जपान वगैरे, आणि इथं तो तुमचा सगळा बाकीचे प्रदेश. मी आता काही जास्त त्या भूभागाकडे जाणार. आता म्हणजे जेव्हा सूर्याची किरणं पडणार आहेत, लक्षात घ्या बाळांनो, या सूर्याची किरणं पडणार, कशी पडणार रे, बघा सूर्याची किरणं पडणार इकडं. म्हणजे आता समजा हा पृथ्वीचा आपण विश्ववृत्त म्हणजे इक्वेटर म्हणतो, बरोबर आहे की नाही, ह्याला आपण इक्वेटर म्हणतो ना, बरोबर आहे का यशश्री. वी कॉल दिस एज इक्वेटर, बरोबर आहे. वी कॉल दिस एज इक्वेटर. म्हणजे सूर्याची किरणं पडतात ती सगळ्यात जवळ पहिला कुठं पडणार आहेत, इक्वेटर कडे पडणार आहेत. या ठिकाणी म्हणजे या ठिकाणी किंवा अगदी या ठिकाणी सूर्याची किरणं पोचायला वेळ लागणार आहे की नाही. बघा इथं लवकर सूर्याची किरणं पडली, नॉर्दर्न साईडला पडली का, आणि त्यामुळे इथलं टेम्परेचर हाय आहे. आणि सूर्याची किरणं सदर्न हेमिस्फिअरला पोचायला वेळ लागतो, आणि त्यामुळे इथलं टेम्परेचर गार आहे. आणि दोघांचा जर मध्य काढला इक्वेटर, म्हणजे सर्वसाधारणपणे विश्ववृत्ताचा हा जर आपण एवढा भाग बघितला, हा एवढा भाग लक्षात घ्या, आपल्यासाठी लक्षात घ्या काय मी काय बोलतोय तो बघा, हा आपल्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. का, इथं टेम्परेचर मॉडरेट आहे, जास्त टेम्परेचर नाही आहे किंवा कमी टेम्परेचर नाही आहे, जे मधलं टेम्परेचर लागतं इथं आहे. आणि त्यामुळे या एरियामध्ये, एवढ्या भागामध्ये सर्वाधिक कोरल रीफ सापडतात. या ठिकाणी सापडणार नाहीत का, पाण्याचं टेम्परेचर जास्त आहे. या ठिकाणी पाण्याचं टेम्परेचर कमी आहे, म्हणून तिथं कोरल रीफ ग्रो होणार नाहीये. कळालं का, आर यू गेटिंग मी. यशस्वी धनश्री समजलं का ही फिगर. हो सर. म्हणजे टेम्परेचर असं फ्लक्च्युएट होतं हे लक्षात ठेवा. आणि यामुळं तुम्हाला तिथं I'm sorry. Yeah. So where you can see the light fall is very minimum. So there the animals they cannot thrive. The second point is salinity. Salinity म्हणजे समुद्राचा खारेपणा. लक्षात घ्या, जास्त खारं पाणी असलं तरी ग्रो होणार नाही, आणि म्हणजे कमी खारं पाणी असेल तिथं होणार नाही. म्हणजे ज्या पाण्यामध्ये सॅलिनिटी एक बऱ्या प्रमाणात आहे तिथं तो ग्रो होणार आहे. आणि त्यानंतर टर्बिडिटी म्हणजे आपण ज्याला हे म्हणतो ट्रान्सपरन्सी जिथं कमी आहे त्या पाण्याला टर्बिड म्हणतो, म्हणजे दुधूर म्हणतो आपण, धुसूर म्हणतो बघा. आणि किंवा सेडिमेंट्स म्हणजे लक्षात घ्या, दुसरा भाग एक आला. मी पुन्हा एक अजून तुम्हाला हे दाखवतो, लक्षात घ्या. मला इथं तुम्हाला दाखवायचं आहे, लक्षात घ्या. हा आहे एखादा लावा. आता लक्षात घ्या, हा पृथ्वीचा सरफेस आहे,
आणि या पृथ्वीच्या सर्फेसेसवर लाव्याचा उद्रेक होतो बघा. हा लाव्याचा जेव्हा उद्रेक होतो, दिस इज व्हॉट वी कॉल्ड एज लावा, LAVA, लावा. म्हणजे हा जेव्हा उद्रेक बाहेर पडतो, हा जातो कुठे? हा समुद्रामध्ये जातो ना. बऱ्याच वेळा डिस्कवरी चॅनलवर बघा, हा लावा जसा असा गळतो, म्हणजे मोल्टन असतो, असा पातळ लावा असतो, घट्ट नसतो. हा जेव्हा त्या समुद्राच्या पाण्याच्या संपर्कात येतो, इथं तो घट्ट व्हायला लागतो आणि इथं दगड फॉर्म, म्हणजे इथं जो सेडिमेंट म्हणतात, दिस इज कॉल्ड एज सेडिमेंट. दिस इज कॉल्ड एज SEDIMENT, सेडिमेंटेशन. सो वी कॉल देम एज सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक्स. हा शब्द फार महत्वाचा आहे, लक्षात ठेवा. दिस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक्स. नाउ back to the point. So where the sedimentation is of most importance, and next is the wave action. समुद्रामधल्या त्या पाण्याच्या लाटा फार महत्वाच्या आहेत. तिथं वेव्हच येत नाही. अरे वेव्ह नाही आल्या तर काय होणार आहे? त्या पाण्यातले जे काही बदल आहे, ऑक्सिजन जे चेंजेस आहेत, टेम्परेचरचे फ्लक्च्युएशन्स आहेत, समुद्रातल्या पाण्याच्या लाटा फार महत्वाच्या आहेत. त्या पाण्याच्या लाटांवर भरपूर मोठा जीववैविध्यतेचं कारण महत्वाचं आहे. आणि त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं एरियल एक्सपोजर. म्हणजे या कोरल रीफ्सना हवेचा सुद्धा संबंध आला पाहिजे. काही काळ त्यांना हवा सुद्धा, म्हणजे एरियल म्हणजे ऑक्सिजनचं तिथं ट्रान्समिशन बऱ्याच प्रमाणामध्ये झालं पाहिजे. म्हणजे त्यांचं एरियल एक्सपोजर सुद्धा एक महत्वाचा भाग आहे. म्हणजे एवढ्या गोष्टी जर त्या कोरल रीफ्सना पोषक असतील तरच त्या ठिकाणी त्या पाण्यामध्ये कोरल रीफ्सचा वाढ झालेली दिसतो. लॅटिट्यूड, टेम्परेचर, लाईट, सॅलिनिटी, टर्बिडिटी, सेडिमेंटेशन, वेव्ह ऍक्शन्स अँड एरियल एक्सपोजर्स आर द लिमिटिंग फॅक्टर्स फॉर द ग्रोथ or for the development of the coral reefs. This is to be kept into mind. So coral reef, just like any other ecosystem on our planet, rely on a variety of biotic and abiotic factors to keep them healthy and functional. फार महत्वाचं आहे. Without stable temperature, मी आताच म्हटलो, without stable temperature, pH, पाण्याची acidic levels, light intensity, water flow, salinity, and the chemical composition of the sea water, coral reefs could not exist. But without a stable trophic cascade, coral reefs would not survive. म्हणजे किती महत्वाचा भाग आहे. समुद्राच्या पाण्यामध्ये टेम्परेचर जास्त असेल, कमी असेल, कोरल रिफ्स ग्रो होणार नाही. समुद्राच्या पाण्याचा पीएच त्याला जेवढा अपेक्षित आहे तो नसेल, मग तो ऍसिडिक असेल किंवा अल्कलाईन जास्त असेल, चालणार नाही. म्हणजे न्यूट्रल पीएच जिथं जास्त आहे मिळतो त्या ठिकाणी तो ग्रो होऊ शकणार आहे. समुद्राच्या पाण्यामध्ये लाईट इंटेन्सिटी, आता लक्षात घ्या, पाण्यामध्ये लाईट जेव्हा पडतो, सुरुवातीला पडतो तो कसा लाल रंगाचा पडतो, जरासा खाली जाताना म्हणजे जरासा असा फिकट लाल गुलाबी होत जातो. म्हणजे जसा तो गुलाबी, आणि एका विशिष्ट मर्यादेनंतर तो काळाच पडणार आहे, उजेडच जाणार नाहीये. मग त्या ठिकाणी लाईट इंटेन्सिटी म्हणजे लाईटची तीव्रता लक्षात घ्या. जिथं लाईटची तीव्रता कमी, त्या तीव्रतेमध्ये तो जास्त ग्रो होणार नाही. त्यानंतर वॉटर फ्लो, पाण्याचा प्रवाह पण तितकाच महत्वाचा त्याच्या ग्रोथसाठी. आणि सॅलिनिटी आधीच बोललोय. आणि या सगळ्यांव्यतिरिक्त त्या समुद्राच्या पाण्यामधलं केमिकल कॉम्पोजिशन, म्हणजे तिथं त्या पाण्याचं केमिकल कॉम्पोजिशन त्याला जे प्रमाणात लागतं, आता काय लागतं ते आपण नंतर बघूया. मग अशा ठिकाणीच कोरल रीफ्स हे चांगल्या पद्धतीने वाढतात. म्हणजे आता जिथं पोल्युशन जास्त आहे, आता आपल्या मुंबईच्या समुद्र किनारे पोल्युशन एवढं आहे की कोरल रीफ्स तिथं जगणारच नाहीत रे. आता नशीब, लक्षात घ्या, आता जे लॉकडाऊन झाले बघा, निसर्गाने किती चांगला चमत्कार दाखवला. या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये समुद्राच्या पाण्यामध्ये जे काही यांत्रिकी बोटीचं प्रमाण कमी झालं आणि त्यामुळे त्या पाण्यामध्ये जे चुकीचे तरंग प्रवाह, लाईट असेल किंवा तिथल्या ज्या हालचाली कमी झाल्यामुळं मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यामध्ये किंवा आपल्या भारताला लागलेल्या पश्चिमी समुद्र किनाऱ्यामध्ये प्रचंड मोठ्या जैविक वैविध्यता ग्रो झाल्या. हे आता तुम्ही बातम्या बघितल्या असतील की वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी जे दिसत नव्हते ते कधी दिसले वगैरे 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 वगैरे. म्हणजे आपण माणसाने किती ह्या निसर्गाचा ऱ्हास करायला लागलो हे आपण लक्षात गोष्टी तर ठेवा. So these are the biotic and abiotic factors which are supposed to discuss in details. मग सगळ्यात महत्वाचं कॉम्पिटिटर्स, बायोटिक फॅक्टर्स मध्ये कॉम्पिटिटर्स काय आहेत आपण डिटेल्स मध्ये बघूया. डिझीजेस महत्वाचे आहेत, प्रेडेटर्स महत्वाचे आहेत, फूड अवेलेबिलिटी, अन्नाची उपलब्धता, habitat availability, and symbiotic relationships are the most important factors. And the abiotic factors like pH, temperature, weather conditions, water availability, chemical composition of the environment, basically with the nitrates, phosphates, ammonia, oxygen and pollution.
So these are the abiotic factors which are most important for the growth and development of the coral reefs. Now when we will be starting the next period, in the next period we will be more discussing about the biotic and abiotic components in details, and then we will be moving to the types of coral reefs, hard corals, there are some sympathetic macro adriactium. So how are they? We'll be going accordingly. So these are hard corals. You can see the brain coral. बघा कसा समुद्रामध्ये हिरव्या रंगाचा अक्षरशः म्हणजे ह्या ठिकाणी पाणी हिरवगार दिसणार आहे. तुम्हाला स्टॅग हॉर्न कोरल दिसेल किंवा फ्लोसाईल कोरल्स बघा, हे अशा पद्धत दिसतात. पाणी किती स्वच्छ बघा, अगदी ट्रान्सपरंट पाणी दिसतंय. इथलं वरचं निळं झार निळसर पाणी तुम्हाला दिसतंय बघा. अशाच पाण्यामध्ये हे ग्रो झालेले. मग द मॉर्फॉलॉजी टाईप आपण काय, त्याचे ग्रोथ आणि अनाटॉमी काय आपण डिटेल्स मध्ये पुढच्या पिरियडला बघूया. हार्डली माझ्याकडे फक्त आता 2.5 ते 3 मिनिटं राहिलेली आहेत. सो आय डेडिकेट दिस टाइम फॉर यू पीपल. सो कॅन यू टेल मी, is there any doubt or questions in mind in your mind, or there are any problems in your mind? बोलायला हरकत नाही बाळांनो. तुम्ही तुमचे व्हिडिओज ऑन करा तिघींनी. प्राजक्ता, यशस्वी, धनश्री. प्राजक्ता ऐकायला येते का बाळा? यशस्वी ऐकायला आलं का? हो आलं की. हा, सगळ्यात महत्वाचं दोघींना एक सूचना आहे छोटीशी. आपल्याकडे प्राजक्ता तुमचं नवीन ऍडमिशन झालंय, तुमच्या दोघींच्या नोट्स पट्टीशी लिहून आठवत त्या पोरीला आपल्याला नोट्स द्यायचे बर का. हा, जरासं तुम्ही नोट्स लिहून आवरा. कारण ती पोरगी उशीर आलीये, तिला नोट्स देणं, तिला काय समजून सांगणं, तिला काय समजले तर तुम्ही समजून सांगा. मग तिघींना चौघांना काही समजले तर आमच्या दोघांच्याकडे, भोसले सरांच्याकडे आमच्याशी संपर्क साधा. आम्ही दोघेही तुम्हाला समजून पुन्हा सांगू. हा, एखादी गोष्ट न समजली असं ठेवू नका. न समजता तुम्ही काही काम करू नका. नोट्स एकमेकांना शेअरिंग करा. एकमेकाचा हेवा दावा करायचा नाही. सगळे सारखे आहात आम्हाला. प्राजक्ता बाळा, तू सुद्धा नोट्स मागून घे या दोघींकडनं. प्राजक्ता ऐकायला येते का? तुझा माईकचा प्रॉब्लेम दिसतोय. तुझा माईक चालू नाही असं वाटायला लागलंय मला. ओके, आपल्याचं का आपण थोड्या वेळामध्ये भोसले सर पिरियड घेतील. एक 10-15 मिनिटांमध्ये भोसले सरांचा पिरियड लावू. परत फोन करणार नाही. तिघींनी जॉईन व्हायचं 10-15 मिनिटांमध्ये भोसले सरांच्या पिरियडला. ओके, शुड आय स्टॉप द मीटिंग? आय स्टॉप द क्लास. थँक्यू.